السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یا کا نام دو یا کا نسل لوگ دوستوں بہت سارے مجھے میسیجز ملتے ہیں کہ سر کون سا بزنس سلیکٹ کیا جائے، کون سی اسٹڈیز کرنی چاہے. تو آج ہم ایک ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے کہ کون سا بزنس آپ کو سلیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ کو ہزاروں بزنس ملیں گے. کنوینشنل بزنس میں بھی آپ کو بہت سارے بزنس ملیں گے کرنے کے لیے. تو سب سے پہلی بات، کسی بھی چیز کو چوز کرنے سے پہلے نا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کمٹمنٹ کس میں ہے، آپ کو کس چیز کا شوق ہے، کس بزنس کرنے کا شوق ہے، کون سی اسٹڈیز کرنے کا شوق ہے. فار ایگزامپل میں لیتا ہوں، کسی بندے کو شوق ہوتا ہے کہ میں فارماسیوٹیکل میں بہت اچھا کر سکتا ہوں، کسی کو ہوتا ہے کہ میں ٹیکسٹائل میں بہت اچھا کر سکتا ہوں، کسی کو ہوتا ہے کہ میں ایجوکیشن میں بہت اچھا کر سکتا ہوں. تو سب سے پہلے تو آپ کی کمٹمنٹ دیکھی جاتی ہے کہ آپ کا شوق کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو کنونشنل بزنس کرنا ہے یا آپ کو آن لائن بزنس کرنا ہے. دو چیزیں آج کل بہت زیادہ امپورٹنٹ، دو چیزیں چلتی ہیں بزنس میں. یا تو کنونشنل بزنس ہے جو ریٹیلرس کا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے آن لائن بزنس کا ہوتا ہے. مسئلہ سارے دونوں میں کیا آتا ہے، میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. مسئلہ سارا یہ آتا ہے کہ انفارمیشن تو آپ کے پاس بہت زیادہ ہوتی ہے، انفارمیشن تو آپ کو ویب سائٹ سے، انٹرنیٹ سے بہت زیادہ مل جاتی ہے، لیکن اس کو اسکروٹنائز کیسے کریں. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ریسرچ ورک دیکھا جاتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے ان کا ایکسپیرینسز لیتے ہیں، انٹرنیٹ کے تھرو اچھے لوگوں کا ایکسپیرینسز لیتے ہیں کہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کو کس پلیٹ فارم کو چوز کرنا ہے. دیکھیے انٹرنیٹ پہ ہزاروں قسم کے آپ کو ویب پلیٹ فارمس ملیں گے. میں تبھی دیکھ رہا فل آف گاربیج، بہت زیادہ آپ کو گاربیج ملے گا. آپ کو اس میں ہر قسم کے لوگ آپ کو کمنٹ کریں گے کہ میرا بزنس جوائن کرو، میرا بزنس جوائن کرو، میرا بزنس جوائن کرو. ہر کوئی آپ کو بہت ساری باتیں بتائے گا، وہ آپ کو اس بزنس کے پازیٹیوز بتائے گا، نیگیٹیوز کوئی نہیں بتاتا. بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی بزنس کرنے سے پہلے یا کوئی بھی اسٹڈیز کرنے سے پہلے ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ کنسسٹنسی اور پیشنس کے ساتھ ہی کام کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کسی بھی بزنس میں لے لیں یا کسی بھی اسٹڈیز میں لے لیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اوور نائٹ ہی آپ بہت زیادہ کمانا، آپ کی ارننگ بہت زیادہ ہو جائے گی. ہم مڈل کلاس فیملیز کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آج کیا مل جائے گا. جبکہ بزنس کا پہلا قانون یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز میں اپنا انویسٹ کرنے کے بعد، اس کو 2-3 سال تک اس میں محنت کرنے کے بعد آپ کو اس کا رزلٹ ملتا ہے. آپ اگر مثال لے کے دیتا ہوں، اگر آپ کسی بھی کورس میں انرول ہوتے ہو، آپ MBBS کرنے جاتے ہو، آپ انجینئرنگ کرنے جاتے ہو، آپ کسی بھی پروفیشن میں جاتے ہو، تو کیا اس کی ڈگری یا اس کی سرٹیفکیشن آپ کو پہلے دن ہی مل جاتی ہے جس دن آپ نے ایڈمیشن لیا ہوتا ہے؟ نہیں، آپ کو سلولی اس کی نالج حاصل ہوتی ہے. فرسٹ سیمسٹر پاس کرتے ہو، پھر سیکنڈ سیمسٹر پاس کرتے ہو، تھرڈ سیمسٹر، فورتھ سیمسٹر، 1 سال کے مطلب 5-6 سال کے بعد اس کے آپ ایکسپرٹ کہلاتے ہو. صحیح ہے دوستوں، اس کو پہ دینا، اس پہ آپ کو نالج آتی ہے. زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے کسی سے سنی، میں آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ زندگی آپ کو دیتی نہیں ہے، زندگی آپ کو لوٹاتی ہے وہ کچھ جو آپ نے اس کو دیے ہوئے ہوتے. یہ میں نے کسی سے سنا تو میں نے آپ سے بولا میں شیئر کروں کہ آپ نے جو زندگی کو دیا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو واپس ریٹرن بیک اس کو ملتا ہے، تبھی اس کا نام پے بیک ہوتا ہے. اچھا، کنونشنل بزنس میں کچھ مسئلے مسائل اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ شروع کی انیشیل کاسٹ اس آن لائن کی کمپیریزن میں زیادہ ہوتی ہے کنونشنل کی، کیونکہ آپ کو ایک سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے، ایک دکان، ایک شاپ چاہیے ہوتی ہے، ایک اسٹاک چاہیے ہوتا ہے. اس کے لیے انیشیل کاسٹ بہت ہائی ہوتی ہے. جبکہ آن لائن میں ایسا نہیں ہوتا. آن لائن میں نا سر، آپ ڈائریکٹ کسی بھی بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، لنکڈن ہے، آپ اس پہ آرام سے اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہو. دوسری جو آن لائن بزنس میں مسئلہ ہے نا، وہ یہ آتا ہے کہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. ہر کوئی بندہ فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ اپنے بزنس پلیٹ فارم کو بوسٹ کر رہا ہوتا ہے، بڑھا رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا. جبکہ کنونشنل بزنس میں ایسا نہیں ہے. آپ کو خود ہی سے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، ریسرچ کرنی پڑتی ہے. یہاں پہ ایڈورٹیزمنٹ کاسٹ بہت زیادہ آتی ہے، جبکہ یہاں پہ ایڈورٹیزمنٹ کاسٹ بہت کم ہوتی ہے. یہ کچھ میرٹ ڈی میرٹ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے خود آئیڈینٹیفائی کریں آپ کو کنونشنل بزنس کرنا ہے یا آپ کو آن لائن بزنس کرنا ہے. آپ کا کنسرن کیا آتا ہے ان دونوں بزنس میں؟ میں آپ کو بات بتاؤں، آپ کا ہائر دا رسک ہائر دا ریٹرن. کل بھی میں نے بات کی تھی، رسک ٹیک کرنا آپ کو انیشلی بہت ضروری ہوتا ہے. میں ایک اور مثال آپ کو کوٹ کرتا ہوں. آپ لوگ سب
इम्तियाज़ सुपर मार्केट गए हो, आप लोगों ने सब देखा होगा। इम्तियाज़ सुपर मार्केट जब एक ज़माने में जब बना था ना सर, तो वो एक ग्रॉसरी स्टोर था सर। आज उसके पास चेन ऑफ सुपर मार्केट्स है, ग्रॉसरी स्टोर में चेन ऑफ सुपर मार्केट है। तो शुरू में रिस्क लेना पड़ता है आपको। बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न आता है कि सर अभी हम बढ़ रहे हैं, हमारे माँ बाप हमें, हमारे पेरेंट्स हमें अभी खुद हमारी एक्सपेंसेस के ऊपर या हमारी ये जो एजुकेशन पे इतना पैसा खर्च करना है, आई टोटली एग्री विद दैट, बट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्विंस योर पेरेंट्स दैट आई विल डू दैट। और उसको किस तरीके से करना है, सबसे पहले ब्लाइंडली अपने माँ बाप को कभी भी नहीं बोले कि मुझे इन्वेस्ट करवा दें, कभी भी नहीं बोले। आप स्लोली अपने पैसे सेव करने शुरू करें, आपकी सेविंग्स को शुरू करें। हम पाकिस्तानियों का या हम यूथ का सबसे बड़ा मसला बताया गया लोग कि हमारे पास पैसा आता है और हम लग्जरीज की तरफ चले जाते हैं। आप उठा के देख लेंगे 100% इम्प्लीमेंटेड है कि जैसे ही आपको कहीं से अर्निंग होती है, आप सबसे पहले सोचते हो यार मेरे पास iPhone 10 है, मैं 12 ले लूँ, मैं 13 ले लूँ, मैं 14 ले लूँ। पार्टीज पे खर्च करना, दोस्तों के साथ अनप्रोडक्टिव दावतों में अपने या अनप्रोडक्टिव जितनी भी इवेंट्स होते हैं उसमें पैसे खर्च करने से दोस्तों आपका फ्यूचर कभी भी नहीं बनेगा। आप ग्रेजुअली एंड स्लोली अपने रिसर्च वर्क के साथ अपनी सेविंग्स करते जाएं, और जब आपके पास इतना एक्यूमुलेटेड अमाउंट हो जाए, आप डिसीजन लें, इस्तिखारा करें, अल्लाह से पूछें कि क्या ये बिज़नेस मेरे लिए अच्छा है, मेरा शौक़ है, और अल्लाह से मांगें इस चीज़ पे कि अल्लाह मेरी मदद करना है इस बिज़नेस में। बगैर अल्लाह की मदद के आप कहीं नहीं पहुँच सकते, चाहे आप कितने एक्सपर्ट क्यों ना हो, कितने चैंपियन क्यों ना, नहीं पहुँच सकते। तो ये जब आप, मैं थोड़ी सी रिसर्च के बारे में आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, अगर आप किसी बिजनेस को करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ देखी जाती है क्या प्रोडक्ट है, दूसरी चीज़ उसके कस्टमर कैसे हैं, और तीसरी चीज़ है मार्केट। बहुत अदर फैक्टर्स भी हैं, लेकिन ये तीन चीज़ें। प्रोडक्ट का मतलब है किस कैटेगरी में जाना चाह रहे हो, आप ड्यूरेबल में जाना चाहते हो, नॉन ड्यूरेबल में जाना चाहते हो, पेरिशेबल में जाना चाहते हो। आपको उसकी शेल्फ लाइफ वो करनी पड़ेगी, डिटरमाइन। दूसरी चीज़ कस्टमर्स कैसे हैं उसके। हमारे पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी चीज़ देखी जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई है, तो हमारी जो कस्टमर्स होता है, पाकिस्तान के कस्टमर्स, पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करो, इंटरनेशनली डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है, वो प्राइस सेंसिटिव होता है। प्राइस सेंसिटिव का मतलब होता है वो प्राइस के बढ़ने से ना आपके प्रोडक्ट से दूर होना शुरू हो जाता है। जैसे आपके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, वो आपके प्राइस से दूर, आपके प्रोडक्ट से दूर होने लगते हैं। तो प्राइस सेंसिटिव होता है, उनको क्वालिटी से इतना कंसर्न नहीं होता जितना प्राइस से होता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों की इन्फ्लेशन रेट इतना है कि उनकी अर्निंग इतनी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद सकें। तीसरी चीज़ है मार्केट। मार्केट के अंदर देखा जाता है कि क्या आपका प्रोडक्ट सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, आपके प्रोडक्ट्स के अंदर इतना दम है कि नहीं कि वो कस्टमर के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डिज़ायर्स हैं, उनको फुलफिल कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये कुछ चीज़ें, तीन चीज़ें मैंने जानबूझ के इसलिए लिखी, ये मेन चीज़। और अगर आप कहेंगे ना इनमें से सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या है, तो मैं कहूँगा कस्टमर आपका की स्टेक होल्डर है आपके बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, आप सुनिएगा। पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जो आईफोन आराम से खरीद लेते हैं, बहुत कम। जो अपर क्लास है वही खरीदते हैं, या मिडिल क्लास में थोड़े बहुत खरीद लेते हैं। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर इन्फिनिक्स, रियलमी, रेडमी, ये हर कोई ले लेता है इजी। फीचर्स उसके एंड्रॉयड वाले होते हैं, इजीली यूजेबल होते हैं, जबकि आईफोन के प्राइस में और इन सारे मोबाइल्स के प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आईफोन की क्वालिटी इन लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट प्राइस सेंटर हमारे कस्टमर्स को एक अच्छी चीज़ मिल जाए कम पैसों में, तो ये चीज़ें कुछ इम्पॉर्टेंट है अगर आपको बिजनेस सेलेक्ट करना है किसी भी स्टेज में अगर आप हैं। लेकिन दोस्तों, अपना ये तो सारी बातें होगी ना, अब आप एक बात सोचिए, ये सारी मैंने डिस्कशन की है, आप अपने ना खुद एवेल्युएट करें कि आपको करना क्या है, आपको किस तरीके से अपने बिजनेस को लेके चलना है। सिर्फ और सिर्फ किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे एज अ रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होना, इसका मतलब ये हो गया कि आप उसको कमा के दे रहे हैं, वो मजे कर रहा है, आप ख्वार हो रहे होते हो, आप दिलो ख्वार हो रहे होते हो, फ्रीजर के पास खड़े हुए हो, शेल्फ लाइन के पास खड़े हुए हो,
किस वजह से खड़े हो कि आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो। सबसे बड़ा डर यही होता है हम पाकिस्तानियों के अंदर कि पैसा अगर डूब गया तो क्या होगा। दोस्तों अगर ये डर लगा रहेगा ना तो आपके दिमाग ने आपको इंडिकेशन दे दिया है कि आप ये बिजनेस आप नहीं कर सकते, आप फेलियर हो। जिस दिन आपने एक बिजनेस को चुना, आप उसमें एक्सपर्ट हो, आपने उसमें मेहनत कर ली, आप अपने माइंड को हर वक्त इंडिकेशन देते रहो कि आई विल डू दिस बिजनेस, आई विल डू। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में चलाते हैं, इसका मतलब है कि आप उस बिजनेस को अचीव कर जाओगे। दोस्तों इंसान गिरने से ही उठता है, और जब इंसान की लाइफ में फेलियर्स आते हैं ना तो वो उसको सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कहता कि यार हो जाएगा, वो उसको मेंटली स्ट्रांग करता है। आप याद रखिएगा मेरी बात, मैं हज़ारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि लोग गिरे हैं उसके बाद उठाए। मुझे फिर दोबारा से मैं एक और कोट करता हूँ, बिल गेट्स ने अगर सोच लिया होता कि यार ये पैसा इस बिजनेस में लगाऊंगा तो फेलियर हो जाऊंगा, तो आज इतना बड़ा बिजनेसमैन होता। आज भी वो नॉर्मल क्लोथिंग में अपने घूमता फिरता है, कोई ज़रूरत नहीं है उसको इतना एक्सपेंसिव मोबाइल्स लेने की, गाड़ी में घूमने की, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता। तो मैं आप लोगों से फिर ही कह रहा हूँ, अपने ब्रेन में कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाइएगा, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप स्टडीज़ कर रहे हो। अगर आपको एक स्टडीज़ करनी है किसी चीज़ पर और आपने पहले से ये कर लिया, ये मान लिया कि मैं नहीं कर सकता, तो आप कभी ज़िंदगी में कोई भी काम नहीं कर सकते। जब तक आपका माइंड सेट अच्छा नहीं होगा ना, आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकते। दोस्तों ये याद रखिएगा, मैं अपने बहुत सारे दोस्तों से अपने ऑब्जर्व करता हूँ, यहाँ पे लोग अनप्रोडक्टिवली चाय के टेबल्स पे बैठे होते हैं, पठान के टेबल पे बैठे होते हैं, पठान का मारा होता है, वो अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको बिजनेस प्लेटफॉर्म को चूज़ करने के लिए सबसे पहले अपना रिसर्च वर्क अच्छा करना और ये देखना कि आप क्या कर सकते हो, किस प्रोडक्ट में, किस कैटेगरी में आपका रुझान ज़्यादा है। अगर आपका कोई भी सवाल ना दोस्त, तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। मैं 100% अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी नॉलेज से आपकी रहनुमाई करने के लिए रेडी हूँ। बिल्कुल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।